शांति। तो विशेष सवेरे हम लोग ने चर्चा की थी, क्योंकि आज और कल का दिन हम लोग पूरा योग के गहराई में, क्योंकि हमें योग के विषय को परफेक्ट बनाना है। क्योंकि जिन्होंने योग के विषय को परफेक्ट बनाया, उसके बाकी 3 विषय अच्छे बन जाएंगे, और जिन्होंने 4 सब्जेक्टों को अच्छा बनाया, उसका भविष्य का पद भी ऊंचा है। और जिन्होंने योग को ही छोड़ करके बाकी धारणा करने में लगे हैं, सेवा करने में लगे हैं, वो असफल बन जाएंगे। समझो आगे चल करके भाई किसी ने आपको पूछा नहीं, रिस्पेक्ट दिया नहीं, छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? आपने वो योग की अनुभूति नहीं की है। मैंने कई बीके भाई मैंने ऐसे देखे, बहुत साल से ज्ञान में चलते थे, सेवा करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन आज वही नहीं, चले गए। क्यों गए? क्योंकि यहाँ कोई ना कोई टकराव हो गया, स्वभाव संस्कार का देख लिया। जो योग अच्छा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अंत समय तो ज्ञान को कभी नहीं छोड़ सकते। ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಯೋಗದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಉಳಿದ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಫಲರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಗದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಇತರ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅನೇಕರು ಬಂದರು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೇವೆನೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಕಾರಣ ಇದೆ, ಯೋಗದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರು ಯೋಗದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಯಜ್ಞದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. तो इसलिए हमें योग को समझना है। योग मतलब जैसे भक्ति मार्ग की तरह नहीं, क्योंकि कई क्या करते हैं, आकर के ज्ञान सुन के चले जाते हैं। सवेरे आएंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, सीधा आकर के मुरली सुन के जाएंगे, तो परिवर्तन कुछ ही नहीं आएगा। फिर हम कुछ समय के बाद सोचते हैं, अरे हम तो इतना दिन ज्ञान में चलते हैं, हम जब ज्ञान में आने से पहले मुझे गुस्सा आता था, अभी भी आ रहा है, तो ये क्यों मेरे पर संस्कार क्यों नहीं बदल रहे? क्यों हमने योग की तरफ, जिन्होंने योग का अनुभव किया, जैसे कोई जलेबी खाता है उसको मुरमुरा दो फीका लगेगा, इसी तरह जिन्होंने योग की अनुभूति की है, संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा, वो ज्ञान योग में और परफेक्ट बनते जाएंगे। उनको जो भी सेवा दो, हाँ जी करके सेवा भी करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं योग का सब्जेक्ट अच्छा करो। इसलिए रोज की मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। ಯಾರು ಯೋಗದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲವರು ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೋಪ ಇತ್ತು, ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೋಪ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮುಂಚೆನೂ ಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. तो सवेरे हमने योग के बारे में काफ़ी सारी बातें सुनी थी। योग के लिए बुद्धि का रोल बहुत ज़्यादा है। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि कैसे बाबा में लगाना है, एक छोटी सी एग्जाम्पल देकर के विधि भी बताई थी, मोबाइल का एग्जाम्पल देकर के। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, ऐसे में भी क्या करना है, योग में जो बाबा ने स्थान बनाए वहाँ जाना, दिन में एक बार मन बुद्धि की तार परमधाम में बाबा के साथ ज्वाइन करना, स्विच चालू करना, स्मृति बाबा के उपकारों को याद करना,
बाबा के गुणों को याद करना, बाबा की महिमा गाना, बाबा को अपलक होकर के देखते रहना, बाबा के गुणों का गुणगान करना, इसी तरह ये है योग। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಜಿಲೇಬಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದುರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಡಿಯಲು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಫೋನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 2 ವಯಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು 2 ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಕೂರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಗ್ಗಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಕೂಡ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದೆ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಮೃತಿಯಾಗಿದೆ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಉಪಕಾರಗಳು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸದಾಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಾವು ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಯೋಗಯುಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. तो योग में भी विशेष अमृत वेला का योग सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर सारा दिन मुझे कर्मों में योग युक्त बनना है, सारा दिन मुझे आत्मिक स्थिति में रहना है, उसके लिए सबसे पहले हमें अमृत वेला को अच्छी तरह करने की प्रैक्टिस करनी है। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಗದ ಸಮಯ ಅಮೃತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೂಡ ಯೋಗದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದು ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಯೋಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. क्योंकि अमृत वेला वरदानी बेला है। अमृत वेला बाबा हमें वरदान देता है, बिना मेहनत के हमें प्राप्ति ज़्यादा होती है, इसलिए अमृत वेला हम अच्छी तरह सफल बनाने की जरूरत है। ಏಕೆಂದರೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಅನ್ನೋದು ವರದಾನಿ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಸಾಕು, ಫಲ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ, ಫಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಸಮಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಯ ಪೂರ್ತಿ ಸಫಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है, लेकिन अमृत वेला का फाउंडेशन है रात को सोने की पहली की बेला। ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಪೂರ್ತಿ ದಿನದ ಬುನಾದಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆಯ ಬುನಾದಿ ಆಗಿದೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೇಳೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಾವು ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿರುವ ವೇಳೆ. जिन्होंने रात को सोने से पहले अमृत वेला की तैयारी करके सो गए, उसकी अमृत वेला अच्छी होती। ಯಾರು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ವೇಳೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತಾರೋ ಅವರ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. वो तैयारी क्या है? रात को सोने से पहले जो हमने सारा दिन देखा है, सुना है, कुछ सोचा है, कुछ गलत काम हुआ है, वो सारा प्रभाव को खत्म करने के लिए आप थोड़ा सा बैठ करके योग करना है। और हो सके तो एकाधी रोज रात को सोने से पहले अव्यक्त मुरली के कुछ पन्ने पढ़ करके फिर सोना है, ताकि जो देखा सुना सार खत्म होकर के हमारे अंदर एक पॉजिटिव सकारात्मक बातें अंदर दिमाग में घुसेगी। ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆಯದಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕುಳಿತು ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪೇಜಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಓದಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ದಿನದ ಪ್ರಭಾವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. लेकिन हम क्या करते हैं, रात को सोने से पहले बाबा को कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज तो बड़े थक गए, घर में मेहमान आए थे, अभी मुझे नींद आ रही है, अमृत वाला पता नहीं मेरा क्या होगा, बाबा ज़रूर जगा देना। फिर कहेंगे इतना सवेरे उठना है, फिर उठने के बाद इतनी सारे बर्तन पड़े उसको मांजना है, ये करना है वो करना है, ऐसी बातें फिर सोने से पहले सोचेंगे उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, ये ऐसा करते करते हमें सो जाते हैं।
ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾನೇ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಬಾಬಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಬಾ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಅಮೃತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಬಾಬಾ, ಇವರ್ಸಿ ಬಾಬಾ ಅಂತ ನಾವು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ. तो अमृत वेला तो बाबा तो ओबेडिएंट सर्वेंट है। आपने बोला कि बाबा मुझे जगा देना, तो कोई भी हालत में बाबा जगा लेता है। जगाने बाद घड़ी की तरफ देखेंगे, अभी तो 4 को 5 मिनट कम है, कल दिन में रेस्ट नहीं किया था, थोड़ा और 5 मिनट में बस सोएंगे नहीं, पड़े पड़े रहेंगे ऐसे ही। 4 बजे के बाद फिर उठ जाएंगे। तो ऐसे करके गए 4 बजे के बजे 5 बजे हम पता भी नहीं चले। ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಾಬಾದವರದ್ದು ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಸೇವಾದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವಾದಾರಿ ಬಾಬಾ. ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಬಾಬಾ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ, ಸರಿ ಅಮೃತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಬಾ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಡಿಯಾರ ಕಡೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 4 ಗಂಟೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ವಾ, ಮಲಗೋದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿರೋಣ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದುಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದು 4 ಗಂಟೆ ಯಾವಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ. अच्छा, उठ भी जाएंगे, बाबा के कमरे में जाएंगे, हॉल में जाएंगे, तो भी आपको जैसे बिल्कुल नींद जैसे लगेगा, क्योंकि आपने सोचा कि मैं तो थक गई, बिल्कुल बदन दर्द जैसे लगेगा, आंखें बंद होकर नींद करेंगे। ये सारा क्यों हो गया? क्योंकि सोने से पहले आपने ये विचार में सोए, और उठते ही आपको बर्तन याद आएंगे, कुछ ये याद आएंगे। इसीलिए कहते हैं ना, सवेरे सवेरे तुमने किसका मुंह देखा था? जिसने सवेरे उठते बर्तनों का मुंह देखा, उसका सारा दिन खटकता ही रहेगा, सबके साथ खटकता रहेगा। ಮತ್ತೆ ಹಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎದ್ದೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಬಾಬಾ ಹಾಲಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಯಾರಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಯ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಕಳೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ನಾವು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಪಾತ್ರೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತೊಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೆ ಅಂತ. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಪಾತ್ರೆ ನೆನಪು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. और सवेरे सवेरे भले बाबा तो आता है, लेकिन माया की तरफ से कौन आता है? आलस। और याद रखना, आलस के पीछे माया की सारी सेना छिपी रहती है। वो आकर के बहुत मीठा बोलेगा, मित्र के रूप में आएगा, सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, रात को मच्छर काटे थे, दिन में सोए नहीं थे, बहुत मीठा मीठा आलस बोलेगा आपको, और आपको सुलाने की कोशिश करेगा। ಬಾಬಾ ಬರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಯೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ? ಆಲಸ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಮಧುರವಾಗಿರೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೋ ಅಂತ ಮಲಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था? उन्होंने चक्रों बनाया था, और चक्रों बना करके एक सैनिक को भेजा, कहते जाओ उसको अर्जुन से, कृष्ण से दूर करो, बाकी मारने का काम हम कर देंगे। तो वो सैनिक जाता है, उसको ललकारता है, कहते हे अभिमन्यु, अगर तुम्हारे में दम है तो मेरे साथ लड़। उसको लगता है अभिमन्यु को एक छोटा सा सैनिक मुझे ललकार है, तो उसका पीछे करते करते गया। वो भी पीछे होते 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 जहाँ महारथियों ने चक्र बनाया था उसके अंदर फंसा दिया, और ऐसे बेमौत मार दिया अभिमन्यु को। इसी तरह माया भी क्या करते, सवेरे सवेरे बाबा से दूर करने के लिए बहुत मीठा बोलते, सो जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी, मच्छर काटे थे, सो जाओ। अगर आपने आलस के साथ दोस्ती की, 2-3 दिन की, बाबा से दूर हो गया, फिर काम आएगा, क्रोध आएगा, महारथी, और ऐसे बेमौत मारेंगे, जो कमाए सब खत्म। इसलिए सवेरे उठते ही आलस का खून करो। ಹೇಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯುನ ಸಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಭಿಮನ್ಯುನ ಚಿಕ್ಕ ಸೈನಿಕ ಬಂದು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಲ್ವಾ, ನೀನೇನು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಳಗಡೆ ಅವನ ಸಾಯಿಸಕ್ ಹೋಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಹಿಂದೆ ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವನು ಸಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಯೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಧುರವಾಗಿರುವಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿಲ್ಲ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕಚ್ಚಿತು, ಈ ರೀತಿ ಬಹಳ ಸ್ನೇಹಿತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅಮೃತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯತನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹಾರಥಿಗಳು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. जो सवेरे 4 बजे गदीले पर सोता है उसको गधाई मिलेगी, राजाई नहीं मिलेगी। ಯಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. इसलिए सवेरे उठते ही रजाई का त्याग करो, गधाई राजाई मिलेगी। ಯಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. जो अमृत वाला उठते ही नहीं वो सतयुग में नहीं आएंगे, त्रेता में चले जाएंगे। सूर्यवंशी में आना है तो अमृत वेला का योग बड़ा जरूरी है, तब हमारे संस्कार रॉयल बनेंगे, अच्छे बनेंगे, क्योंकि अमृत वेला के योग से आत्मिक स्थिति जागृत होती है। ಯಾರು ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯುಗಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಬಹಳ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತವೆ. अगर अमृत वेला युद्ध करते हैं निद्रा से तो भी त्रेता में चले जाएंगे। इसलिए अमृत वेला गोपी बन करके मस्त अतीन्द्रिय सुख की डांस करो, बाबा के साथ जागृत होकर के डांस करो। ಮತ್ತೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತವರು ಕೂಡ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿದ್ರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. जैसे ट्रेन जब चालू करते हैं स्टेशन से, इंजन चालू होने में थोड़ी मेहनत लगती है। एक बार इंजन मेहनत की, धुआं निकलता है जोर से, उसके बाद फिर स्पीड पकड़ लेता है। इसी तरह जिसने अमृत वेला अपना पुरुषार्थ रूपी ट्रेन चलाने के लिए मेहनत की, सारा दिन उसकी ट्रेन फास्ट चलेगी, तीव्र पुरुषार्थ रहेगा। केवल श्रीमत और मर्यादा का पटरी का ध्यान देना पड़ेगा। ಒಂದು ಟ್ರೈನಿನ ತರಹ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಗ ತನ್ನ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಅಮೃತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಇಡೀ ದಿನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಎನ್ನುವಂತ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. तो अमृत वेला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो थोड़ा सा। अमृत वेले यारे देवती कैसे उठती? अच्छा उठते तो सही है, चलो। लेकिन उस समय उठ करके बैठ रहे हैं, उसका कोई चुपचाप आपका वीडियो बनाए जाए, वो किसी को भी पता नहीं चले, चुपचाप कोई वीडियो बना करके 10 बजे आपको दिखाया जाए, ये सवेरे का आपका योग का वीडियो है, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसा किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला के बंद, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी गया, पता भी नहीं चला। तो ऐसा योग करेंगे तो स्थिति कैसी अच्छी बनेगी। ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಎದ್ದೋರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇದು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅಂತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಯೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ. इसलिए केवल उठना पर्याप्त नहीं, उठ करके कैसे बैठे थे वो महत्व का है। ಕೇವಲ ಎದ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮಹತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎದ್ದು ಕುಳಿತಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. इसलिए अमृत वेला जैसे कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा व्यक्ति है, आपने 10 काम छोड़ करके आपके स्नेह प्यार के कारण आपके पास आया, लेकिन वो आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उसको कैसा लगेगा? अरे कैसे लोग आए, मैं इनके खातिर 10 काम छोड़ के आया और ये तो अंदर दरवाजे बंद किया, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला, नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर कब बुलाओ, कहेगा कभी नहीं आऊँगा।
ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕರೆದ್ವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಮಯ ತೆಗೆದು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಿಟಕಿ ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದು ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವರಿಗೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಡಿ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಡೋರು ಕಿಟಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ. इसी तरह हम अमृत वाले उठते हैं और उठ करके बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, पाजा हम आपसे बातें करनी करनी। अब बाबा को तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली, भगत तुम सब की हो गए। इसलिए आंखें खोल करके बैठो। ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಮೃತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲು ಬಾಬಾ, ನನ್ನ ಬಾಬಾ, ಬಾಬಾ ಮಿಲನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕರೆದು ಹಾಗೆ ಮಲಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಭಕ್ತರೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. इसलिए आंखें, अब केवल आंखें खोल के भी नहीं बैठना। समझो कोई मेहमान घर में बैठा है और उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था, उसके चेहरे की तरफ देख रहे, फिर बीच में घड़ी में भी देख रहे, उसको लगेगा शायद मैं आने के कारण लोग डिस्टर्ब हो गए, इनको कहीं जाना होगा, वो चला जाएगा। इसी तरह हम अमृत वाले उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झुकते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे अब कब तक देखना है, फिर देखते रहेंगे, झुकते रहेंगे। इसीलिए बाबा से बातें करो, लगन में मगन होकर के बैठो, बार बार घड़ी को देखो नहीं, बार बार ये नहीं करो, और तब जाकर के अमृत वाला अच्छी होगी। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ತೆ ಕಣ್ ತೆಗೆದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತೆ ಕೇವಲ ಕಣ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಅತಿಥಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅತಿಥಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕಣ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂತ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನ್ ವಿಚಾರ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ನೋಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡೋದು, ಅವ್ರು ನೋಡೋದು ಗಡಿಯಾರ ನೋಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರೇ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅಮೃತ ವೇಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಣ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗಡಿಯಾರ ನೋಡೋದು, ಸಮಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, अब कई कहते हैं आधा घंटा तो बाबा से क्या बातें करनी है। अब समझो कोई बच्चा 10 साल के बाद आया घर में, और आने के बाद उसको सोचता है कि मम्मी के साथ में 8 दिन रहने वाला, 8 दिन क्या क्या करते रहेंगे बातें, वही करता है ना। उसके साथ जो बीता, कहेगा मम्मी आपने मुझे वहाँ भेजा था, मेरे को ऐसा हुआ, ये हुआ। इसी तरह हमें जो बाबा से बिछड़ने के बाद, धरती पर आने के बाद क्या क्या किया, बाबा आपने मुझे सोने के महलों में सत्युग में भेजा था, बहुत आनंद लिया, बहुत अच्छा लगा, वहाँ ये ऐसी बातें करो, बाबा आपका शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन पता नहीं बीच में कोई चोर आ गया, रावण आ गया, मेरे को सारा ऐसा ही कर दिया, मुझे विकार में गिरा दिया, मैं ये चाहता नहीं था तो भी पता नहीं क्या, मैं आपको पुकारा भी, आप भी नहीं आए, मैं तो ऐसा गटर में गिरा दिया माया ने, मैं तो एकदम ऐसे काम किया आपका होते हो भी, फिर भी बाबा मैंने भक्ति की, पुकारा, मैंने सोचा अब कोई नहीं बचाने वाला, मैं ऐसा फिर भी आप आए और मुझे यहाँ से निकाला, ये सारा ज्ञान दिया। ऐसे बाबा से गहरी बातें करो। ಅಮೃತ ವೇಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಓದಲು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಗು 10 ವರ್ಷ, ತನ್ನ ಮಗು ಇದಾಗಲಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಕಲಿತಾರೆ ಸಮಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ 8 ದಿನ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಹಂಗಿದ್ರಿ, ಹಿಂಗಿದ್ರಿ, ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಹಂಗಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು, ಬಾಬಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದೆ ಬಾಬಾ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ ಮಹಲಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಲಿಸಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆ ರಾಜ್ಯವಿತ್ತು, ಎಷ್ಟೋ ಸುಖವಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ನನ್ನ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪೀಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖ ಪಟ್ಟೆ, ಆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ
ಯಶೋವನ್ನು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಇತ್ತು. ಸರಿ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸೈವ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ ಬಾಬಾ, ನೀವು ಬಂದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈ ರೀತಿ ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. तो इसलिए योग में बैठ करके बाबा कहते हैं ना सुदर्शन चक्र घुमाओ। ये तो सुदर्शन, अपने स्वरूपों को याद करो। कभी सत्युग में जाओ, कभी त्रेता में आओ। इस तरह से हमें योग में बैठ करके वो अनुभव करने हैं, बाबा से बातें करनी है। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲ ಹಿಂಗಾದ್ವಿ. ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ಈ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಸ್ಮೃತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. हम क्या करते हैं, हम योग में बैठते हैं और ज्ञान में क्या करते हैं, चलते हैं। ये राइट है? ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು योग में हमें चलना है, क्योंकि योग एक यात्रा है। यहाँ से धीरे धीरे चांद सूरज तारागण के पार, फिर अव्यक्त वतन में वहाँ बाबा से मिल करके फिर परम धाम में जाना, उसके बाद फिर बाबा से शक्तियाँ लेकर के फिर भक्तों के पास आना, मंदिर में जाना, वाइब्रेशन देना, फिर परम धाम में, ये यात्रा। इसलिए योग में बैठो नहीं, चलो। यहाँ से धीरे 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 वहाँ का दृश्य देखते रहो। ये और हम क्या कहते हैं, ज्ञान में चलते। मैंने कोई ज्ञान सुना तो उठ के चलते क्या? उस समय बैठो, वो बाबा क्या सुना रहा है उसको ध्यान से सुनो। ये है ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಯಾತ್ರೆ. ಈಗ ಈಶ್ವರದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ತಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ, ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೊಂದು ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ, ನಡೆಯೋದು. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದೀವಿ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡು ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಡೀತಾ ಓಡಾಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಕುತ್ಕೊಂಡೇ ಕೇಳ್ತೀರಾ. जैसे आप माउंट आबू में गए तो आपके घर में क्या हो रहा है दिखाई पड़ेगा? आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी तरह योग में अगर आप यहाँ से धीरे धीरे अव्यक्त वतन में गए हैं, उसके बाद परम धाम में गए हैं, तो हॉल में क्या हो रहा है वो आपको पता ही नहीं चलेगा, घर में क्या हो रहा है पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए वहाँ के दृश्य देखो, तब जाकर के यहाँ की बातों का असर नहीं पड़ेगा। ನೀವು ಮಧುಬನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಮಧುಬನದಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನೇ ನಡೀತಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಲೇ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನೀವು ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. कई क्या करते, योग में बैठेंगे शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। अब जा रहे चांद सूरज तारागण के पार, वहाँ से झुटका लगा देंगे। अब तारागण के पार जाकर कोई झुटका लगा दे, नीचे हड्डी उड्डी टूट जाएगी धरती पर आकर के, इतना ऊंचाई से जाकर के झुटका लगा रहे। ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹಿಂಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಈಶ್ವರದಿಂದ ಭಿನ್ನನಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಕ್ಕಿಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದಿಗೆ ತೂಗಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲದಿಂದ ತೂಗಿಸಿದ್ರೆ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗತಿ, ಕಾಲುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतसर उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। ಹೌದು, ಕುಮಾರಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅನ್ನೋರೇ ನಾನು ಅಮೃತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. इसलिए एक भाई जी अनुभव ने बताया, भाई जी स्टार्टिंग कोर्स हुआ, कोर्स होने के बाद योग करवाया बहन ने। योग होने के बाद हमें पूछा कि आपको क्या अनुभव हुआ, तो उन्होंने ऐसा बताया कि क्या सूर्य चांद से ऊपर जाने, अगर मैं उधर से गिर गया तो मेरा हाथ के बाल क्या होगा, तो इसलिए मैंने योग नहीं किया। तो कई ऐसे भी समझते हैं। वास्तव में हमारा, मैंने कहा तुम्हारा शरीर तो कमरे में अंदर है, उसके बाद बाहर गेट को भी ताला लगा हुआ है, ऊपर जाओ थोड़ी कोई वो चोर आकर के पकड़ थोड़ी लगा। मन बुद्धि जाती है ना वहाँ, इसलिए समझा नहीं। ಕೆಲವರಿಗೂ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರೆದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಏನೋ ಕತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतसर उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते
कहता नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए और आजकल मोबाइल में इसमें आता है। कहता लगाता हूँ 3-4 लगाता हूँ लेकिन सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते मैं सोने के लिए परंदा में जाता हूँ और अलार्म तो मेरे बेड पर या धरती पर बजता है, बहुत लंबा डिस्टेंस है, इसलिए नहीं सुनाई पड़ता। ಒಂದು ಕುಮಾರಿನ ಮನಗೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅನ್ನೋರೇ ನಾನು ಅಮೃತವೇಳೆ ಎದ್ದೋಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅನ್ನೋರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಾಗಿದೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಅದು ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅನ್ನೋರೇ ನಾನು ಪರಂದಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಫೋನ್ ಏನೋ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. हमने कहा परंदा में नहीं जाते, हम तो बहुत आए, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। अब वो स्वप्न लोग में कुछ देख रहा होगा तो ये अलार्म कैसे सुनाई पड़ेगा? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ, हर एक के जहाँ बाबा का बच्चा है बाबा रोज चक्कर लगाता है, क्योंकि वो निराकार है, फास्ट चलता है। तो आपको दिखाई पड़ता है आपके घर में कभी आता है तो? ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋರು ಅಕ್ಕೋರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ದಾಮಾನವರು ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ, ನಿದ್ರಾ ಲೋಕ, ಸ್ವಪ್ನ ಲೋಕ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದೊಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಬಾಬರವರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಾಬರ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಚಕ್ರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಮೃತ ಸಂಘ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿರಾಕಾರ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ. बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। अगर कोई बेहोश में बैठेगा बाबा दिखाई नहीं पड़ेगा। ಬಾಬಾನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮೂರ್ಛಿತರಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಬಾಬಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. जैसे कोई शराब पी करके गटर में गिरा है, उसको जाकर के कहो 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, कहता है मैं राजा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा और अपने को क्या समझता है? राजा। इसी तरह आज हम भी विकारों के गटर में गिरे हैं। बाबा सवेरे वरदानों का झोला लेके आता है, कहता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूँ। कहीं तो मैं देखता हूँ दिन में झूमना शुरू करते हैं, थोड़ा योग में बैठा शुरू कर दिया, अब अमृत वाला पता नहीं क्या होता होगा। इसीलिए होश में बैठना, आंखें स्थूल आंखें खोल करके, बुद्धि रूपी आंखें खोल करके, भगवान मेरा भाग्य जगाने के लिए आया है, भाग्य में लिखने के लिए आए, ऐसे होश में बैठने की जरूरत है। ನೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕುಡಿದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೋರಿ ಹತ್ರ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಪ್ಪ ನಿನ್ ಮನೇಲಿ ಮಲ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮೂರ್ಛಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೃತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ. ये तो महाभारत में दृष्टांत है ना, धृतराष्ट्र अंधा क्यों बना? क्योंकि वो ऋषि दृष्टि दे रहा था उसकी माँ को, क्योंकि सत्यवती ने कहा कि वो उसका सत्यवती का एक पुत्र था जो ऋषि था, उसको एक वरदान था दृष्टि से वो बचे। तो जब ये महाभारत में सारे खत्म हो गए, वो शांतनु या कुछ, तो उस समय बच्चे को तो उसने क्या क्या सत्यवती ने बुलाया, पुकारा, कहता है कि मेरा समय नहीं कहते आपको आना है। तो उसने आया तो 3 थी, 2 थी उसकी, तो एक थी धृतराष्ट्र की माँ और दूसरी पांडु की माँ। तो कहा कि तुम जाकर के ऋषि से दृष्टि लेके आओ। तो आई, जब दृष्टि दिया उसको सहन नहीं हुई, आंखें बंद कर दी। कहा कि बच्चा तो पैदा होगा लेकिन अंधा होगा। नहीं कहा कि ये तो सोरा ये संभलने के राज्य संभलने की सवाल है, फिर दूसरा और एक चांस दो। तो दिया, तो पांडु वाली की माँ को भेज दिया। तो उसको पहले बोल दिया तुमको आंखें बंद नहीं करना, आंखें खोल कर रखना। तो उसने आंखें तो खुली लेकिन घबरा गई। कहा कि बच्चा तो पैदा होगा लेकिन कमज़ोर पैदा होगा। कहते नहीं और एक चांस दो। फिर दोनों को कहा कि अब तो वो कहते दीदी तुम जाओ, वो कहते तुम जाओ। तो उन्होंने क्या उनको महत्व समझा नहीं, उन्होंने क्या किया, दासी को बुला करके उसको भेज दिया। तो उस दासी ने दृष्टि तो ली लेकिन वो दासी थी। कहा कि बच्चा तो पैदा होगा लेकिन दासी पुत्र होगा। ये सारे संगम युग की यादगार है। देखिए ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ, ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ಬಾಬಾ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಜಾಗೃತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋರು. ಕೆಲವರು ಏನಂದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಕೂಡ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ
ನಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇಗಿರುತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಉದಾಹರಣೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹತ್ರ ನೀವು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಪಾಂಡವರ ಅವರ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಇವರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವರ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಿ, ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಸಹನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗು ಅಂತೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮಗು ಅಂಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡವರು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಡ, ನೀನು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಬಲಹೀನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಆಗೋಯ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಆದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಯಾಕ ನೀನ್ ಹೋಗು ಅಂತ, ಇವ್ರು ನೀನ್ ಹೋಗು ಅಂತ, ಇವರಿಬ್ರು ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಮತ್ತೆ ದಾಸಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ದಾಸಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ದಾಸಿ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗು ಅಂತೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ದಾಸಿ ಮಗು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ये सारे संगम युग का याद करें। सत्यवती कौन, ये सृष्टि ने देखा कि अब ये विनाश होना है, सारा खत्म होने वाला है, तो सृष्टि ने क्या क्या पुकारा, किसको, प्रभु को पुकारा। तो बाबा कहता है मैं आऊंगा, मैं दृष्टि दूंगा। तो बाबा दृष्टि देता है उस समय। अगर हमने आंखें बंद की, हम बनेंगे कैसे अंधे। अंधे मतलब आंखों की अंधी की बात नहीं, पता है कि ये राइट रॉन्ग है, पता है कि ये गलत है, तो भी कर रहे। क्यों, हमें ज्ञान है लेकिन ताकत नहीं, कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर नहीं, क्योंकि योग में आंखें बंद की थी। इसलिए योग में आंखें बंद नहीं करना है, इंतजार करो, अब प्रभु आने वाला है, दृष्टि देने वाला है। बिल्कुल आंखों को, भले जरूर नहीं कि 2 बजे उठो, जरूर नहीं कि 3 बजे उठो, जरूर नहीं 3:30 बजे उठो, आप 4 बजे उठो, 4 से 4:45 बिल्कुल जागृत होकर के बैठो। और जो ऐसा योग करता है उसकी आत्मिक स्थिति बनती है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। सारा दिन जो योग्य है वही देखेगा, योग्य है वही बोलेगा, योग्य है वही श्रीमत प्रमाण कर्म करेगा। सारा दिन उसके कर्म अच्छे बनेंगे। क्यों, उसने अमृत वाला अच्छी की है, आत्मिक स्थिति है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ गई। ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಹೆಸರು ಸತ್ಯವತಿ. ಸತ್ಯವತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವಂತ ತಾಯಿ ಕೂಗುತ್ತದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೂಗಿರುವಂತ ಕಾರಣ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರೇ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಜಾಗೃತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಛಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅಂಧರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂಧರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿರದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಇದು ಸರಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಮಾರ್ಗದಂತೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಯೋಗ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೃತ ವೇಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು, 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕಂತ ಬರೀ ನೀವು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳದೇರಿ, 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳದೇರಿ, 3:15ಗೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ 4ರಿಂದ 4:45ವರೆಗೂ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. तो कई क्या करते हैं, आंखें खुली तो है लेकिन जो लगन में लेनी चाहिए दृष्टि वो नहीं लेती। इसलिए पांडु क्या हो गया, कमजोर। माना हमारे अंदर जो कमजोरी है वो रह जाएगी और उसको कंट्रोल नहीं करेगी, असफल बन जाएगी। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು,
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಕೇವಲ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂತಿರೋ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯಪಟ್ರೆ ಬಲಹೀನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಂಡವರು ಬಲಹೀನರು ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. और कई दृष्टि लेंगे लेकिन इंद्रियों के अधीन है। वो विदुर कौन था? और ज्ञान में विद्वान था लेकिन दासी पुत्र था। इसी तरह कई तो ज्ञान में तो विद्वान है लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो एक दासी पुत्र। ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಶರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಶರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ದಾಸಿ ಮಗು ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. आज बाबा जैसे कोई माँ होती है ना, सारे बच्चे सोते हैं, जो प्यारा बच्चा है उसको धीरे से उठाते हैं, अच्छी तरह कोई खिलाती है, कुछ ना कुछ स्पेशल चीज देती है। इसी तरह परमात्मा भी क्या करता है, सृष्टि के सारे लोग सोए हैं, उस समय गुपचुप आता है और आपको सभी के बीच में उठाता है और आपका भाग्य लिखता है। और उस समय उस परमात्मा का हमारा प्यार है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नींद करते हुए उसका वो लिख रहे हैं, लेकिन वो इतना ऊपर से आया और हमारा भाग्य लिख रहे हैं, हम झुटका लगा रहे हैं। ये वो आने, इसलिए कहते हैं ना, जब भगवान भाग्य लिख रहे तो सो रहे थे क्या? एक एक जन्म का, एक दिन के अमृत वेला एक जन्म की प्रॉपर्टी लिखता है, एक जन्म की प्रॉपर्टी। अब उसको तो धन्यवाद छोड़ो, लेकिन हम लिखने भी नहीं दे रहे। इसलिए आंखें खोल करके वो जो लिख रहे हैं उसको धन्यवाद तो दो। वो मीठे बाबा, आप सारे लोग सोए और मुझे जगाया, मेरा भाग्य लिख रहे, कितना शुक्रिया आपका, गुणगान करो तो नींद नहीं आएगी। ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಮಗು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಎದ್ದೇಳಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಮುದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಾಬಾವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಲಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳಿಸಿ ಬಾಬಾ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನದ ಒಂದು ಅಮೃತ ವೇಳೆ, ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆಸ್ತಿ ಬಾಬಾದಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಭಗವಂತ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಮಲಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಬಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅಂತ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಬಾಬಾ, ನೀವೆಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ್ರಿ ಬಾಬಾ, ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಆ ತಂದೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. जैसे अमृत पिलाया था, मोहिनी रूप धारण करके पिलाया था, तो वास्तव में संगम भी बाबा क्या कर रहे हैं, ये योग का अमृत, ज्ञान का अमृत पिला रहे हैं सभी के बीच में, असुरों के बीच में आकर के ये आपको दृष्टि दे रहे, ताकत दे रहे। इसलिए हमें क्या करना है, अच्छी तरह लेना जरूर है। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಗಾಯನ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ರಾಕ್ಷಸರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इसलिए अमृत वेले के समय, जैसे रात को ट्रेन जा रहे हैं 2 बजे, चाय वाला चाय 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 का झुटका लगाता है, उसको पता है कि अगर मेरी चाय बिकेगी मुझे 50 रुपये मिल, उसको 50 रुपये दिखते हैं, इसलिए नींद नहीं आती। और तो आपको भी क्या दिखना चाहिए, आज कल मैं सवेरे उठूंगा, योग करूंगा, मुझे एक जन्म की प्रॉपर्टी मिलने वाली है, वो आपको दिखना चाहिए, तब नींद नहीं आएगी। ಈಗ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಟಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಟಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೀ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 50 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಅಮೃತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ನಾವು ತಂದೆಯ ಸ್ಮೃತಿ. अगर यहाँ योग में
नींद करेंगे तो भक्ति मार्ग में भी आपके भगत भी क्या करेंगे, फिर आपका भजन करते करते वो भी सो जाएगा। अब वहाँ से आप देखते रहेंगे, आप कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप बाबा के सामने सोते थे, वो भी आपके सामने सो जाएंगे। ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೋ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಕೀರ್ತನೆ ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಹಂಗೆ ಮಲಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಬಾ ಮುಂದೆ ಮಲಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿ. बाबा कहते बच्चे भक्तों की आवाज आनी चाहिए, आती है कभी? कब आएगी? जब जागृत होंगे, आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, तब सवेरे आपको अमृत वाला भी भक्तों की पुकार सुनाई पड़ेगी। ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಭಕ್ತರ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತರ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಭಕ್ತರ ಕೂಗನ್ನು ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. जो अमृत वाला अच्छा करता है, सारा दिन भ्रुकुटी में आत्मिक स्थिति रहेगी, उसे कुछ ही भी कुछ बुराई दिखाई नहीं पड़ेगी, सब अच्छा दिखाई पड़ेगा। ಯಾರು ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಅವರ ಭ್ರುಕುಟಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಉಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೋದೇ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करने की प्रैक्टिस करनी है। आज कई मैं सेंटर पर जाता हूँ, आजकल भाई बहन क्या करते हैं, सीधा आकर के मुरली सुन के चले जाते हैं। जो क्लास के पहले योग नहीं करता, वो मुरली उसको शाम तक बिल्कुल याद भी नहीं रहेगी। पूछेंगे आज की वरदान क्या था? बहुत अच्छा था। एक पॉइंट तो बता, बहुत अच्छा था। स्लोगन था क्या? बहुत अच्छा था। वो अच्छा अच्छा ही बोलेगा, दिमाग में नहीं रहा, क्योंकि गर्म तवे पर पानी डालेंगे तो उड़ जाता है। इसी तरह गर्म दिमाग के ऊपर ज्ञान का बातें डालने से उड़ जाती है। इसलिए क्लास के पहले हर एक को आधा घंटे का योग करने की प्रैक्टिस करनी है। ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಈಗಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಆ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಯಾವ ಮಾತು ಕೂಡ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ವರದಾನ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಏನು ವರದಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪೇ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಬಂದು ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. मुझे लगता है संगठन का योग हमें केवल क्लास के पहले वाला ही मिलता है। बाकी तो घरों में अमृत वाला करते हैं, शाम के समय घरों में करते हैं, लेकिन एक क्लास के पहले ऐसा योग है जो संगठन में हम करते हैं। संगठन में समझो कोई एक लकड़ियाँ जल रहे, इसमें गीली लकड़ी डाल लो, वो भी जलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह आप संगठन में आकर के बैठो, आपका योग अपने आप लगेगा। इससे सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनेगा। इसलिए हमें संगठन में क्लास के पहले योग करने की प्रैक्टिस करनी है, और उसका ही बाबा से प्यार है जो क्लास के पहले आधा घंटा योग करता है। ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೋಗ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಸಮಯವೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಿನ ಮುಂಚೆ ಸಿಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮನೇಲಿ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೂಡ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಯೋಗ. ಇದರಿಂದ ವಾತಾವರಣವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕಡ್ಡಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಒಲೆ ಹಾಕಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಆ ಗುಂಪಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಘಟನೆಯಿರುವಂಥ ಕಡ್ಡಿಗಳ ಹಸಿ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪಸ್ಸು ಯಾರು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಬೋರ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. इसलिए आप लोग खेती के तो अनुभवी है ना, खेती के बारे में तो जानते होंगे सभी। खेती में बीज डालने से पहले हल चला करके जमीन को तैयार करते हैं, फिर बाद में बीज डालते हैं। इसी तरह ये ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, उसके पहले आधा घंटे का मेडिटेशन योग करना बड़ा जरूरी। ಹೇಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೀಜವನ್ನು ನಾಟಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಲವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಫಲದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳುವ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು,
ನಾವು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. और बाबा के प्रति, टीचर के प्रति आपका प्यार है तब पता चलेगा जब आधा घंटा पहले आकर के आप टीचर का आह्वान कर रहे हैं, मीठे बाबा अभी पढ़ाने के लिए आने वाला है, टीचर आया पढ़ा रहे और फिर आए। हम स्कूल में मुझे याद है जब कोई बच्चा टीचर से बाद में आता था बहुत पिटाई करता था, और ये तो हमारा कितना, इसलिए ये टीचर के लिए रिस्पेक्ट है। और उसके लिए कोई बहाने नहीं बना, बहाने तो बहुत है, कहते हैं हमारा दुकान खोलना पड़ता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये सारे बहाने, ये आपका इतना विश्वास निश्चय की कमी है। आज आपके तो बच्चे थोड़े जाते हैं, हम तो माउंट आबू में कितने सारे हमारे लोग किचन से जा रहे हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, लेकिन हमें मैनेज करके क्लास के पहले ज़रूर आना है। अगर ये आज इसके इस भट्टी से पक्का करेंगे तो देखो आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। ನೆಪಗಳು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ನೆಪಗಳಂತೂ ಅನೇಕವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಿನ ಮುಂಚೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಾಬುವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕವ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಗೌರವ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಂದು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಧುಬನಲ್ಲಂತೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಜರ್ನಿ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೋ ಜನ ಅಷ್ಟೋ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. और तीसरी बात है मुरली रोज की सुनना। मुरली सुनने से भी हमारा आत्मा का, क्योंकि सवेरे सवेरे ये जो तीन चीज़ें मैं आपको अंडरलाइन बता रहा हूँ, एक अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करना, और रोज की ईश्वरी महावाक्य सुनना, वो भी सेंटर पर सम्मुख या आकर के सुनना। जो ब्राह्मण ये तीन चीज़ें करेगा वो कर्म योगी बन जाएगा। सारा दिन कोई भी पहाड़ के समान बातें आई, उसका कोई मन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, बुद्धि के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, और शाम को जब योग करेगा उसका योग और अच्छा लगेगा। ये तीन चीज़ों से मनोबल बढ़ता है। ಮೂರನೇ ಮಾತಾಗಿದೆ, ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ ಮುರಳಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೇಳುವುದು. ಈಗ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು, ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಸಫಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನಿದೆ ಎರಡನೇದು, ಕ್ಲಾಸ್ಗಿನ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿದೆ, ತಪ್ಪದೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾರು ಈ ಮೂರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆಗಿಯೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಮಾತುಗಳು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಹಗುರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣ ಸಂಜೆ ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. आज कई लोग मुरली सुनते हैं लेकिन ऑनलाइन में सुनेंगे तो आपकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮುರಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. और ऑनलाइन की पूजा से लड्डू की तो खुशबू तो आएगी नहीं। अगर यहाँ आएंगे तो भगत भी आपके मंदिर में आएगा, लड्डू चढ़ाएगा, आप कहीं भी होगे लड्डू की खुशबू तो आएगी। ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಂತೂ ಲಡ್ಡುವಿನ ಸುವಾಸನೆ ಅಂತೂ ನೀವು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಲಡ್ಡುವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸುವಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. इसलिए आजकल कई भगत क्या करते हैं, मोबाइल में टीवी में देवी निकालेंगे, क्लिक करेंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, क्लिक करेंगे, अगरबत्ती चलेंगे, क्लिक करेंगे, तिलक लग जाएगा, क्लिक करेंगे, आरती में उतर जाएंगे। ये किसकी पूजा हो रही है? जो ऑनलाइन में मुरली सुनते थे, ऑनलाइन में क्लासेस चलते थे, उसकी पूजा हो रही है। ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಸ್ಮೃತಿನ, ಈಗ ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ಮೃತಿನ. कई कहते हैं नहीं भाई जी हमारे घर वाला दूर है, रिक्शा का खर्चा करना पड़ता है, ऑटो स्कूटी में आना पड़ता है, पेट्रोल कोई बात नहीं, खर्चा हो जाएगा। प्राप्ति कितनी है, आजकल के बच्चे पढ़ने के लिए कितना दूर दूर बसों में जाकर के पढ़ाई पढ़ते हैं। वो तो पाई पैसे की पढ़ाई है, ये 21 जन्मों की प्राप्ति की पढ़ाई है। भले रिक्शा में खर्चा करना भी पड़ेगा, कितना मिलेगा,
इसलिए खर्चे की नहीं देखो, लेकिन रोज आकर के यहाँ पढ़ाई पढ़ो। ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಲೆ ಖರ್ಚು ಆಗ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪಾಯಿ ಪೈಸೆ ಒಂದು ಪೈಸೆಗೆ ಸಮವಾಗಿರಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಕೇಳಬೇಕು. पहले कभी कभी बाबा कहते थे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ भी हिलने वाला है। तो कभी मैं सोचता था हिलने वाला क्या होने वाला है, लेकिन अब पता चला कोरोना काल आ गया। उसके बाद अचानक क्लास में आना बंद हो गए सारे। फिर भी बहनों ने कोशिश करके, जिनको ऑनलाइन का पता नहीं था तो भी सीख करके वो, क्योंकि आत्मा का भोजन मुरली है, उसके बिना ब्राह्मण जीवन नहीं, बहनों ने तब तो उसे पहुँचने की कोशिश की। और उसके बाद फिर कोरोना काल पूरा हो गया और भाई बहनों ने को वही आदत लगी, घर में बैठे हुए काम कर रहे, खाना बना रहे, मुरली सुन रहे। उस मुरली से कोई प्राप्ति नहीं होगी, इतना अटेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि योग पहला करना होता है। तो इसीलिए कई मैं भाई बहन ने देखा, जब से ऑनलाइन में शुरू हो गया, कई सीरियल देख रहे, कोई और बातें देख रहे, उसके अंदर और भी बातें हैं। थोड़ा सा अगर हवा पानी मिल जाता है संस्कार को, पुराने संस्कार जागृत हो जाएंगे। मुश्किल से भगवान मिला है हमें, कितनी हमने 63 जन्मों से कितनी व्रत किया होगा, उपवास किया होगा। और इसलिए अब हमें जो बाबा ने मम्मा ने जो पढ़ाई की विधि बनाई, उसी विधि से चलो। ಬಾಬು ಇನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೃಕ್ಷವು ಕೂಡ ನಗಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾನು ಅನಿಸ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ, ಹೆಂಗಾಗ್ತಿದೆ, ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರದೇನೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದಿರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಭೋಜನವೇ ಆಗಿದೆ ಜ್ಞಾನ, ಇದಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೂ, ಕರೋನಾ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಗಮನ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರು ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಚೂರು ಆವಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದರ ಕಡೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो इसीलिए हमें रोज बाबा, हमारे दादियों ने कभी एक बार ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, एक प्रश्न पूछा, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? इसके लिए मधुबन में इतना डाइनिंग हॉल बड़ा, आवास निवास इतना बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि दादियों को तो प्रैक्टिकल करना होता है। तो इसलिए दादियों ने पूछा, बाबा ने कहा, जवाब दिया, बच्चे 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ, त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल कर के जरूर करूँगा। और अब बाबा ने क्या किया, 4-5 साल से पीस ऑफ माइंड मुरली, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये यूट्यूब, ये सब चालू किया। किसके लिए? त्रेतायुग वालों के लिए। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है, तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? सेंटर। ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬುವಿದ್ದಾಗ ದಾದಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಂತೆ, ಬಾಬಾ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿನ ಕಾಲದ್ದು ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಓದಿ ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾರೋ ಅವರು 9 ಲಕ್ಷದ ಜನ ಸಚಿವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಳಿದ ಆತ್ಮ ತಯಾರಿ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇದರ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಓದ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. एक बार एकलव्य आया, एकलव्य भील, और उसने आकर के क्या किया, गुरु द्रोणाचार्य को कहा कि मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहा कि आप मेरे गुरु हैं। कहा कि आप मेरे सामने कभी आए ही नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ।
गुरु द्रोणाचार्य को लेके गए एक जंगल में और पुतला बनाया था गुरु द्रोणाचार्य का, कहा कि देखो आप मेरे गुरु हैं। तब भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। क्यों? अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के सामने पड़ा था और एकलव्य कहाँ पड़ा था? पुतले के सामने। इसीलिए पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये भी पुतला है। उसमें बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, सच्चे महारथी के क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। अगर नंबर 1 बनना है तो क्लास में आकर के पढ़ाई पढ़नी है। ಏಕಲವ್ಯ ಒಂದಿನ ಬಂದು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಎದುರುಗಡೆ ನೀವೇ ನನ್ನ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವಾಗ ಅವರು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಏಕಲವ್ಯ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯದೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಂಬರ್ 1 ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರ್ತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಶಿವಾನಿ ವೇದ ಮಹಾರಥಿಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಅದರ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಕೇಳುವಂತ ಜ್ಞಾನದ ನೀವು बुद्धिवंतरागಬಹುದು, ಅದರ ಸಮರ್ಥರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. वो भी भले सुनो, हमारा उसके लिए मना नहीं है। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं और उसके बाद सवेरे शाम ट्यूशन लगाते हैं, और ट्यूशन कौन से टॉपिक का लगाते हैं? जो सब्जेक्ट कमजोर है उसका लगाते हैं। इसी तरह आप भी यहाँ आओ, मुरली सुनो, उसके बाद सवेरे शाम जब भी आपको टाइम मिलता है ये यूट्यूब या इसमें से, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं सुनो। जो आपको जरूर योग नहीं लगता, लिखो कि योग का क्लास करके तो योग का सुनो। धारणा की कमी है वो सुनो। हम क्या करते हैं? जो भी सामने आया सुनते रहते हैं। आजकल तो यूट्यूब में भी ऐसी माया फंसी है, कोई उल्टे सुल्टे कई लोगों ने डाला है, हो सकता है संशय बुद्धि बनेंगे, निकल जाएंगे यहाँ से। इसलिए जो मधुवन से जो सुनाते हैं वही सुनो, बाकी और सुनने की कोई जरूरत नहीं। मैं देख रहा हूँ कई भाई बहने चले जा रहे हैं, क्यों? उल्टा सुल्टा सुन रहे हैं। इसलिए अटेंशन देना है। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಕೂಡ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸೇರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೇಳಬೇಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಮುರಳಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಮುರಳಿಯನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ನೀವು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಹೀನ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಜನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು जो ये 3 चीजें करेगा वो कर्म योगी बन सकता है, उसका योग अच्छी तरह लग सकता है। मैंने तो मैं अपने जीवन की कहानी सुनाऊंगा। मैं कैसे गांव में रहता था, 11 साल तो स्कूल भी नहीं गया था, पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं थे। डायरेक्ट 5वीं कक्षा से पढ़ाई करना शुरू किया। टीचर ने मना किया तो रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके लिखते थे। रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, ज्ञान में आए, और जब ज्ञान में आए 2 साल तक ऐसे ज्ञान में चले। जब पाठशाला में जाना शुरू किया तो पीछे आकर के बैठता था, फाटे हुए कपड़े पहन करके बैठता था। तो वहाँ की जो बहनें आती कहते बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है। लेकिन मैंने जब से ज्ञान में चला 2 शब्द भी नहीं बोल सकता था, लेकिन मैंने ये 3 चीजें की है। अमृतवेला अच्छी की, क्लास के पहले योग किया, और उसके बाद मुरली ध्यान से सुनी। इन 3 चीजों ने मुझे महारथी के लाइन तक मधुवन में पहुंचा दिया। ये प्रैक्टिकल में आज मेरा योग अच्छा हुआ, किसके कारण? इन 3 चीजों के कारण। अभी भी मेरे को 3 चीजों के बिना कभी बनता ही नहीं। जब तक ये 3 चीजें नहीं करूंगा इसे सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। इसलिए ये 3 चीजों के ऊपर आज से अटेंशन देना है। ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು. ನಾನು ಈ 3 ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಜೀವನ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ನೋರು 17 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸ್ಕೂಲೇ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ.
ಆಮೇಲೆ 17 ವರ್ಷದ ಆಮೇಲೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಟೀಚರ್ ಒಪ್ಲಿಲ್ವಂತೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ತರ ಒಂದು ಸ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಲೆಟರ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದನ್ನ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೆಂಟರ್ಗೆ. ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ತಿರ್ತಿದೆ, ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಬಡವ ಆಗಿರುವಂತ ಮಗು ಬಂದಿದೆ ಬಾಬುರ್ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ನನಗೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ 3 ಮಾತು ಮೇಲೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಯೋಗದ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂಚೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಮುರಳಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಈ 3 ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ನನಗೆ 2 ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಹಾರಥಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಾಬಾ ಮಧುಬನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ठीक है, लास्ट की इसका कितना महत्व है, एक लास्ट में एक स्टोरी सुना करके मैं पूरा करता हूँ. ये 3 चीजों का ब्राह्मणों के लिए कितना बड़ा महत्व है. एक 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर. तो 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है. तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, तो उसके कपड़े देकर के 2 मंजिल वाली महिला अपने पति को बुलाती है, खिड़की से दिखाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े हैं. कहते जाओ पूछ क्या वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं. पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्या. एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो कपड़े अच्छे दिखने लगे. फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल लगे, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ क्या. पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े गंदे दिखते थे. दोस्त खुश का है, दूसरों को दे रहे. ಅನ್ನೋರು ಈ 3 ಮಾತಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಇದ್ರಂತೆ, ಒಬ್ರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾರಾಕ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಹಾರಾಕ್ದಾಗ ಇವರು ಅವರ ಪತಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಲೆ ಇದೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪತಿಯನ್ನು ಕರೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರ ಪತಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದಿನ ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವರು ಮುಗುಲಂತ ಅವ್ರ ಪತಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಳೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಕೊಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. इसी तरह अगर हम सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, तो हमारी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी, अस्वच्छ रहेगी. और सारा दिन उसी से जिसको भी देखेंगे, कोई हंसता लगता मुझे देखो जरूर हंसता है, कोई किसी से बात करता है, और यही सारा दिन योग न लगने की स्थिति बिगड़ने के कारण है. इसलिए रोज अपनी खिड़कियों को क्या करो, साफ करो. और आजकल खिड़कियां कांच की बनाते हैं. कांच की खिड़की कपड़े से साफ नहीं होती, केवल उसके लिए एक स्प्रे आता है लिक्विड, वो स्प्रे करते हैं फिर कपड़ा मारते साफ होते हैं. इसी तरह केवल ज्ञान का कपड़ा मारने से नहीं होगा साफ, उसके लिए योग की स्प्रे भी करो, उसके बाद ज्ञान का कपड़ा मारो, तब आपकी खिड़की साफ होगी. और जिसकी खिड़की साफ होगी सारा दिन वो कर्म योगी है, आत्मिक अभ्यास आत्मानुभूति में है, उसकी स्थिति सवेरे की जितनी स्थिति अच्छी बनाए सारा दिन उसका बहुत अच्छा है. ये 3 चीजों की हमें मेहनत करनी है और इसी को हमें पक्का करके आज से जाना है. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ದೋಷವೇ ನೋಡದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ದೋಷವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಗ ಎನ್ನುವಂತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನವಿರುವಂತ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ कर्म योगी ಆಗು ಕೂಡ ನಾವು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. तो कौन कौन खिड़की साफ करता है, हाथ खड़ा करो. ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೈ ಎತ್ತಿ. ऐसे ऐसे करे, घर की खिड़की नहीं. कहीं को घर की बात बोलो. मैं पिछले साल नेपाल में गया था, वहाँ भी मैंने 3 दिन की भट्टी थी, प्रश्न पूछा तो कुछ
यही बातें सुनाई, फिर बाद में पूछा तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा ये कल कितनी अच्छी क्लास थी, क्यों नहीं आए थे? कल भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो। कल हम क्या सारा दिन खिड़कियां साफ कर रहे थे। मैंने कोई घर की नहीं बोली थी, कौन सी खिड़की? बुद्धि रूपी खिड़की। तो इसलिए आज से ये 3 चीजें आप लोग जरूर, तो कल से सारा दिन क्लास कितना बजे होते हैं यहाँ? 7 बजे। तो कल से 6:30 बजे कौन कौन आएगा? 6:30 बजे बराबर। बस बाकी सुना कुछ? अच्छा शाम को आती है। हाँ शाम को नहाने की आदत है। तो शाम को मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बने। असली नहाना है सवेरे। अब लोग रोज सारा दिन काम धंधा खाना खा के नहा करके सो जाते हैं, चलो फिर भी जो, लेकिन सवेरे नहाओ तो बड़ा आनंद आएगा। तो कल तो जरूर एक दिन तो आना सवेरे नहाने के लिए, जरूर ज्ञान स्नान सवेरे करो, ठीक है? ओम शांति। ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಯಾವ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು ಕಿಟಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿರೋ ಕಿಟಕಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದಿನ ಅನ್ನೋರು 3 ದಿನ ಬಟ್ಟೆ